இவர்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் ஆசிரியையாக இருந்தார்கள். 15 ஆண்டு அவர்கள் விட்ச்கிராஃப்ட் தாக்கப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க. ஆனால் ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு விடுதலை தந்தார். பொழுது நன்றாக சாப்பிடுகிறார்கள். Praise the Lord, my brothers and sisters in Jesus Christ. I am Mary Elizabeth from Bangalore and I belong to the teaching fraternity. I was affected by witchcraft for more than 15 years and I underwent a lot of agony. And every time I prayed, I used to get temporary relief. So 3 months back, I prayed to Jesus to send someone in my life to give me complete relief. And I had a feeling to go through my diary. When I went through it, I came across Pastor Victor's name and his telephone number. I haven't seen him. I haven't met him. I have not heard about him. Then how did his name and his telephone number come in my diary? It was just a miracle. அவர்கள் டைரியிலே என் டெலிபோன் நம்பரை எழுதவில்லை, என் பெயரை எழுதவில்லை. டைரியிலே அற்புதமாக பெயர் வந்தது. என்னை பற்றி கேள்விப்படவே இல்லை. தொடர்பு கொண்டார்கள். இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வார். I had no appetite and even just 2 tablespoons of rice would make my stomach very heavy. Yesterday when I was traveling along with my family to this prayer center, I felt very hungry. It was very unusual. It was a miracle worked by Jesus through our pastor. Praise the Lord. Here, Maria sister is a relative of her. She has also come. அவருக்கு வந்து குனிய முடியாத பயங்கரமான பிரச்சனை. நேற்று என்ன நடந்தது ஜெபிக்க வந்த பொழுது என்று Maria, please tell. My husband is suffering from back pain from the last 4 months. He is not able to bend, not to get up. He has tried all medicines possible. Last month he had been to Nelamangala to put a band-aid for his back. Yesterday we had been to the pastor's place. Their pastor prayed for us and he asked my husband to stretch his hands forward. His left hand was shorter than the right hand, which we all saw when pastor was praying. But as he was praying, the left hand extended to the length of the right hand. And now he can bend and touch his toes. Praise Jesus. Please bend down and see. Praise the Lord. Sister Joyce has come from Kerala. When I was praying yesterday for her, நேற்று தினம் ஜெபிப்பதற்கு நான் நடந்து செல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரோஜாப்பூ மணத்தை அவர்களும் நுகர்ந்தார்கள். அவர்கள் இங்கே வந்ததில் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை she will tell. Sister Joyce from Chengalacheri, Kerala. You can say in Malayalam. I want to enjoy your Malayalam. Praise the Lord. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ born again believer ആണ്. പാസ്റ്ററുമായിട്ട് 2 ആഴ്ചത്തെ പരിചയമുള്ളൂ. He was so good to me. വീണ്ടുമൊക്കെ വൈകരുതേ അടുത്ത ആഴ്ച വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ മുട്ടം ബഹളവും പ്രശ്നവുമായിരുന്നു. വരുന്ന അന്നാണെങ്കിൽ 2 വണ്ടിയുണ്ട്, അതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടാക്കി ചാർജാക്കി വെച്ചേക്കാം, ഇത്രയും ദിവസത്തേക്ക് പോവുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഷെഡിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കി. വണ്ടിയല്ലേ, ഐ എം എ വെരി ഗുഡ് ഡ്രൈവർ. പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുക അതെല്ലാം മതിലിട്ടൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് തന്നിരിക്കുക. അത്രയ്ക്കും the demons were against my coming over here. Believe me, it's a miracle I'm here. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, ദൈവമേ, മിറക്കിളൊക്കെ കാണാൻ വന്ന ഞാനാണ്. പക്ഷേ I can tell you, so happy in the Lord today. കൈ നിറഞ്ഞ് മുഴുവൻ, my arms are filled with, എന്തുമാത്രം ജോയിലാ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ദൈവം നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യനും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഓടി നടക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കാനും പേരും പ്രശസ്തിയും കാറും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെയാണ്. No, he knows the word of God thoroughly. പുള്ളിക്കാരന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വേൾഡിയേ ആവണ്ട. He knows that I'm a born again believer. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. born again ആ ബിലീവർ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നേടുന്ന ഒന്നുമില്ല. ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഹെവനിൽ പോകും ബീങ് എ born again. പക്ഷെ ഹെവനിൽ പോയോണ്ട് മാത്രം ആകുന്നില്ല, അവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. The glory of the Lord should fall on us. മക്കളെ, I'll tell you
You are all in the right place. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. അന്നേരമൊക്കെ വെറും നോർമലായിരുന്നു. അടുത്ത് വരാൻ ഭയങ്കര റോസ പുഷ്പം കണ്ടു മണം കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഭയങ്കര ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ മേല. അത് തന്നെ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലയോ? നമ്മൾ വെറും മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിചാരം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. അതിന് ദൈവം ഈ വെള്ളിയായിട്ടുള്ള എന്നെ, ഈ പാപികളായിട്ട് എന്നെ എനിക്കൊരു സിമ്പിൾ പോലെ തന്നതാണ്. കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ്. താങ്ക് യു பிரதர். நீங்கள் ஒரு நாள் என்னிடத்தில் நெஞ்சு வலி இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள். நான் அதற்கு என்ன சொன்னேன்? உடனே ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன். உங்களுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் என் கண்களுக்கு முன்பாக வந்தது. அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை நான் என்ன சொன்னேன் என்று உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதை சொல்லும்படி கேட்கிறேன். என்னுடைய பெயர் ஜோசப். ஒரு 6 வாரத்திற்கு முன்பு ஒரு நாள் சனிக்கிழமை காலை ஒரு 9 மணி அளவில் எனது இடது பக்க இருதயத்தில் மிக பயங்கரமான வலி ஏற்பட்டது. என்னிடம் எப்பொழுதும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஐசோட்டில் என்ற டேப்லெட்டும் இல்லை. அது வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் யாரும் அருகில் இல்லை. உடனடியாக சகோதரருக்கு ஃபோன் செய்து இதுபோல் எனக்கு இருதய நோய் மிகவும் படபடப்பாக இருக்கிறது, மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது, நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் என்று கூறினேன். அடுத்த ஒரு சில நிமிடங்களிலே சகோதரர் என்னுடைய இருதயத்தை பற்றி உள்ள லெஃப்ட் ஆட்லரி வால்வில் உள்ள பிளாக் மற்றும் என் இருதயத்தில் என்னென்ன கோளாறுகள் உள்ளது, இனி இந்த கோளாறுகள் ஒருபோதும் நிகழாது என்று கூறினார். அதே போல அன்றிலிருந்து இன்று வரை நான் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்த இருதய நோய் மாத்திரைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து சுத்தமாக விட்டுவிட்டேன். Praise the Lord. நான் இதை சாட்சியாக 6 வாரத்திற்கு முன்பே வந்து கூற வேண்டிய சூழ்நிலை. பட் எனக்கு இதுபோல் மேடையில் வந்து நான் நேரடியாக வந்து சாட்சி கூறியது பழக்கம் இல்லை. எப்படியாவது இன்று நான் வந்து இந்த சாட்சியை அனைவரின் முன்பாக நான் கூற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். ஏற்கனவே நான் 9 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஆஞ்சியோகிராஃபி செய்திருந்தேன். இப்பொழுது எந்தவித வேதனையும் இன்றி கடுகளவும் பெயின் இல்லாமல் I can stand. Praise the Lord. It is a medical miracle. It is not that it is because of brother prayer. I can 100% be confident. I don't know how he has told me all my left artery and right artery and all other scanning report. அவரிடம் நான் எதுவுமே கூறவில்லை. சகோதரனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்பேற்பட்ட ஒரு அதிசயமான ஒரு ஜெபத்தை கேட்ட பிறகு எனக்கு மிகவும் தூய்மையாக போய்விட்டது. Praise the Lord, brother. Hallelujah. എന്റെ സ്ഥലം കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ല പത്തനാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ജോയിന്റ് എല്ലാം സ്റ്റീറോയിഡ് കഴിച്ചിട്ട് 18 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മൊത്തവും തളർന്നു പോയാണ്. കഴുത്തിന് താഴോട്ട് മൊത്തവും തളർന്നു കിടന്ന് 6 മാസം കിടന്നു. അന്ന് സ്റ്റീറോയിഡ് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്റെ ബോണെല്ലാം ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ല, ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുറേയൊക്കെ ആശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വിടുതൽ കിട്ടിയില്ല. കൈക്ക് ചെയ്ത് 8 വർഷം മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ കാലിന് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നേഴ്സായിട്ട്. ദേവദാസന്റെ ഫോൺ നമ്പരും TV പ്രോഗ്രാമും കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊരു ദേവദാസൻ തൃച്ചിയിലുണ്ട്, പോയി കാണണം എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ട് ഞാൻ ദേവദാസനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടായി, വിടുതൽ കിട്ടി. ഞാനിവിടെ വന്നു ഇന്ന് 3 ദിവസമായി. വരുന്ന വഴിക്ക് ശത്രു തടഞ്ഞു, എന്നെ ഒരുപാട് തടഞ്ഞു. വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്നെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ദേവദാസന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാൻ, അവിടെ പാർക്കുവാൻ 3 ദിവസം, ഇന്ന് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. എൻ്റെ കൈയുടെ വേദന, കാലിന്റെ വേദന എല്ലാം മാറി. ഈ കാലം നിങ്ങളുടെ വലി തീർച്ചയായിട്ട് തീർന്നോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. നിങ്ങൾ കാലം മടക്കി കാട്ടാം. എന്റെ ഈ കാലം മടങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Seatboard പോറിക. When you came, this laughter was not there. സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടോടാ? സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കെ. സന്തോഷം. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Next testimony from Professor Nagalakshmi Subhash, Professor Charisma, and she had a very difficult complication called endometrial hyperplasia. That's a defect of the womb, thickening of the walls because of the excess
secretion of estrogen and progesterone like hormone. And as a result of that, she used to go through severe pain. Not only that, the second complication is she had a cluster of stones in her gallbladder. When she came for prayer, when I prayed, the Lord healed her totally of both the complications, and the scan report afterwards reveals she is totally healed. She is going to testify. Praise the Lord. எனக்கு ஒரு 1 month முன்னாடி திடீர்னு யூரின் அடிக்கடி வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. 2 டாக்டர்ஸ்ட்ட போனேன். ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க மெடிசன்லாம் கொடுத்தாரு, இன்னொருத்தர் இக்னோர் பண்ணிட்டுனாங்க. இது இப்படியே இருக்கும், ஒரு யுரேத்ரா ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, கொஞ்சம் இது வந்து யூரினரி பிளாடர் இறங்கின மாதிரி இருக்குது அப்படி சொன்னாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, உட்கார கூட முடியல. எப்பொழுது அது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கண்டினியூவஸாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. 2 நாள் மெடிசின் சாப்பிட்டுட்டு சரி இனிமேல் பாஸ்டர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணலாம். பாஸ்டர் எப்பொழுதுமே எனக்கு ப்ரே பண்ண உடனேயே ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு அனாயிண்டிங் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அன்னைக்கும் அந்த அனாயிண்டிங் கிடச்சி கீழே விழுந்தேன். திருப்பியும் ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் எந்திரிக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு ஒரு காற்று மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங், ஒரு சுற்றி வெளியில் வந்த மாதிரி தோணுச்சு. எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு சரியாயிடுச்சு, ஏதோ இது மாதிரி தான், இதே ஃபீலிங்கை தான் சொன்னேன், இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு லோயர் அப்டமன்லேருந்து இன்னும் ரிலீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த நிமிஷத்துலேருந்து நான் நல்லாயிட்டேன், மெடிசின் சாப்பிடல, ரொம்ப நல்லாயிட்டேன். பிரேஸ் தி லார்ட். வாட்டிங் கிடைக்கிற அனாயிண்டிங்கை விட அந்த சாட்டர்டே நான் போய் இந்த டிவைன் அகாடமியில் உட்காந்த பிறகு என் மனசு என்றைக்குமே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுற மனசு தான். அன்றைக்கி வந்து அனாயிண்டிங் வாட்டரை வச்சுட்டு பாஸ்டர் வந்து 2 பேர்த்த கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு நான் அப்போ நினைக்கிறேன், இது உண்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு மனசு நினச்சிட்டு பாருங்கள். அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு வார்த்தை, சிஸ்டர் நாகா டு யூ லைக் டு டெஸ்ட் திஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டேன். ஏன்னா அந்த வார்த்தை இதை நீ டெஸ்ட் பண்ணுறியா அப்படின்னு, ஏன்னா அந்த கேள்வி தான் நான் கேட்டது என் மனசுக்குள்ளே. அதே மாதிரி அங்கே போய் உக்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்தப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ஒரு ஃபீலிங், ஒரு மாதிரி ஒரு சில்னஸ், ஒரு நல்ல ஸ்மெல்லு, பிரமாதம் அந்த சாட்டர்டே கிடச்சிச்சு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து சண்டே இருந்த அன்னைக்கும் அதே ஒரு அனாயிண்டிங் ஃபீலிங். திருப்பி என்ன இங்கே கூப்பிட்டு பாஸ்டர் ப்ரே பண்ணாங்க. அப்போ அந்த ப்ரேயரில் கூட சொன்னாங்க, வயிற்றை பற்றி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. ஒரு 2-3 நாளாக ஒரு திருப்பி போய் டெஸ்ட் எடு, ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நான் இங்கே வந்த பிறகு நான் ஸ்கேனே எடுக்கல. உண்மையாக கேட்டால் ஒரு 4-5 மாதமாக ஸ்கேன் பக்கமே போகல, இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஃபைல் வச்சுருப்பேன். ஸ்கேன் எடுன்னு ஒரு ஃபீலிங் தோணுச்சு. சரின்னு போய் எடுக்க போனேன். எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு இந்த எண்டோமெட்ரியாசிஸ் ப்ராப்ளமால் டாக்டர் வந்து வயிற்றில் அந்த ஸ்கேன் இதை வச்சாங்கனாலே ஒரு பயங்கர ஒரு பெயின் இருக்கும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வேற ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் கேட்கலாம், இது போய் ஸ்கேன் பண்ண போகலாமா அப்படின்னு நினச்சா கூட ஐயோ கையை வச்சாலே பயங்கர பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குமே, போவேனா, அதால் வேற ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்கேனிங் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. சரி அதை எடுத்துட்டு அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய 15 வருஷம் கழிச்சு ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வெளியே வச்சு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி, நகா நீ நல்லா இருக்க, உனக்கு கேல் ஸ்டோன்ஸ் இல்லை. ஏன்னா இந்த 98 ரிப்போர்ட்லேருந்து நான் ஒரு 3 அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். 98 ரிப்போர்ட், இந்த May 11 ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு உள்ளதில் எப்பொழுதுமே மொபைல் கால்குலஸ் அப்படின்னு இருக்கும், அது சுத்தமாக கிடையாது. அந்த எண்டோமெட்ரியம் சிஸ்ட் அது சரியாகவே போகாது. என்னுடைய எல்லா டாக்டர்ஸ் கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்கிறது, இது வந்து ஆர்டினரி சிஸ்ட் மாதிரி கரைஞ்சு போகக்கூடியது கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிஸ்டும் இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ பாஸ்டர். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாக. என் பேர் கேத்ரின். நான் ஒரு 2.5 வருஷ காலமாக இந்த சபைக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். கர்த்தருடைய மகிமையும் அற்புதத்தையும் வல்லமையும் நான் இந்த சபையில் அதிகமாக நான் என் வாழ்க்கையில் நான் பெற்றிருக்கேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் தங்கச்சிக்கு திருமணமாகி 1.5 வருடம் ஆயிடுச்சு. குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அழுந்தா. நான் சொன்னேன், இது மாதிரி நான் சியோன் சபைன்ற ஒரு சபைக்கு போயிட்டு இருக்கேன். அந்த சபையில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அற்புதங்களை செஞ்சிட்ருக்காரு. ஐயா இருக்காங்க, பாஸ்டர் ஐயா. பாஸ்டர் ஐயா நேம் கொடுத்து ஃபோன் நம்பரை கொடுத்து நீ ஃபோன் பண்ணி ஜெபி, கர்த்தர் பெரிய அற்புதத்தை செய்வான்னு சொல்லியிருந்தேன். கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி நானே ஃபோன் பண்ணி பாஸ்டர் ஐயாட்ட இந்த மாதிரி என் தங்கச்சிக்கு திருமணம் ஆகி 1.5 வருஷம் ஆச்சு, குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ ஐயா சொன்னாங்க, இன்னும் கரெக்டாக 3 மாசத்துல அவ கன்சீவ் ஆயிடுவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பாஸ்டர் ஐயா என்கிட்ட சொல்லவும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அதே பிரகாரம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி நான் ஃபோன் பண்ணி ஐயாட்ட பேசின அதே மாசத்துலேருந்து அவ கன்சீவ் ஆயிருக்கா. கர்த்தர் நீதிமானுடைய ஜெபத்தை கேட்பார் அப்படின்றது ஐயா மூலியமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது மட்டும் இல்ல, அதே 2ஆம் தேதி இன்னொரு காரியத்துக்காக என்னுடைய சித்தி பொண்ணுக்கு 2 வருஷ காலமாக திருமண காரியத்தை குறித்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஜெபிச்சுட்டு இருந்தாங்க. திருப்பி அதே 2ஆம் தேதி ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணி அதே இது, அதாவது மார்னிங் வந்து
10:30 இருக்கும். என் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். அப்புறம் ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி எங்கள் சித்தி பொண்ணுக்கு திருமணம் நடக்கணும்னா அதே 2ஆம் தேதி 3 மாசத்துல திருமணம் நடக்கும்னு சொன்னாரு. ஜனவரி 19ஆம் தேதி போன மாதம் திருமணம் நடந்தது. கர்த்தர் வந்து இந்த 2 அற்புதத்தையும் அதாவது குறித்த காலத்தில் தேவன் நிறைவேற்றுவார் அப்படின்றத கர்த்தர் இது மூலியமா நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அது மட்டும் இல்ல, நமக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய வல்லமையை அவருக்கு கொடுத்து நம்மளுடைய துக்கங்களை நம்ம வந்து சொல்லும்போது பாஸ்டர் ஐயாவோட நீதிமானுடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்டு நமக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பெரிய அற்புதம். ஏன்னா 3 மாசத்துல ஒரு பொண்ணுக்கு கன்சீவ், ஒரு பொண்ணுக்கு திருமணம், ரெண்டுமே கர்த்தர் பெரிய அற்புதம் செஞ்சிருக்காரு. கர்த்தருடைய பசங்க மகிமைக்காக என்ன விதப்படியே சாட்சியா நிறுத்திருக்காரு. கர்த்தருக்கு உடான கூடி மகிமையும் தெரிவித்து கொடுக்கிறேன். மனோகர் பாண்டியனுடைய ஒய்ஃபுடைய சிஸ்டர் பயங்கர ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஃப்ளட் லைட்ஸ் போட்டு நான் அப்படி நடந்தேன். அந்த நிலை பட்ட உடனே the anointing was coming. சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன். லார்ட் touch her with your power. The shadow falls. Yes, she is healed in Jesus name. She is healed in Jesus name. You are healed. Fear not, daughter. You are healed. தேனி மாவட்டத்துல இருந்து போடி நாயக்கனூர்ல இருந்து வர்றேன். எனக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லா பெயின். என்னால தாங்கவே முடியாது, யாராலும் உணர முடியாது, அந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்கும். எனக்கு அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை. ஆண்டவருக்குள்ள ரட்சிக்கப்பட்டு நான் வந்தேன். 6 நேரத்துல ஆண்டவர் என்னோட சஞ்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆனா இப்போ கொஞ்ச காலமா இல்ல. இன்னைக்கு கூட சொல்றேன், ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து நான் ரொம்ப தூரம் விலகிட்டேன். ஆனா என்னோட வேதனை ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்லயும் வலி இருக்கும், முழங்கால்ல இருக்கும், பேக்ல இருக்கும். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என்னால. இந்த வேற முட்டியில கூட ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்லயும் வலி இருக்கும். என்னால இப்படி மடக்குன்னா ஒண்ணுமே மடக்க முடியாது, எதையுமே இப்படி பிடிக்க முடியாது. இன்னைக்கு நானே மடங்கி நிற்கிறேன். முழங்கால் போட்டு பிரேயர் பண்ண முடியாது. ஆண்டவர் இன்னைக்கு நான் நின்றுகிட்டு தான் இருந்தேன். என்னால முழங்கால் போட முடியாது, நின்றுட்டு இருந்தேன். அவரோட வாஸ்ட்ரீம் பக்கத்துல வரும்போது எப்படி என் முழங்கால் மடங்குச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு எனக்கு நான் இழந்த அந்த அபிஷேகம் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு பரிபூர்ணமா. நான் விசுவாசம் வந்தது வீண் போகல. பெற்றுக்கிட்டேன். Yeah, fold your hand like this. Fold your hand. Fold your hands. Praise the Lord. Hallelujah. சிஸ்டர் அவர்களுக்கு 2 கிட்னியிலும் 7 ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது. வலியினால் கஷ்டப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஜெபத்திற்கு வந்தார்கள். ஜெபித்த பொழுது அந்த ஸ்டோன் மறைந்தது. உடனே சகோதரியின் இடத்தில் ஸ்டோன் மறைந்து விட்டது, போய் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் என்று சொன்னேன். அந்த சாட்சியை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் விளக்கமாய். பிரைஸ் தி லார்ட். என்னோட பேர் ரீட்டா. நவம்பர் 16 அப்போ எனக்கு கடுமையான வலி வந்துச்சு. நைட் ஒரு டாக்டர் கிட்ட அட்மிட் ஆனேன். பெயின் தாங்க முடியாததா இருந்துச்சு. உடனே டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க, பெயின் கில்லர் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது மேபி ஸ்டோனால இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டே இருந்தாங்க. ட்ரிப்ஸ் போட்டு ஒரு 2 days ஆகியும் வலி குறையவே இல்லை. நான் அந்த பெயினோட வந்து பாஸ்டருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப பெயினாக இருக்குது, நான் அட்மிட் ஆகியிருக்கேன், ஸ்டோன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாஸ்டர் ஃபோனில் ஜெபம் பண்ணார். திரும்பவும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளும் பெயின் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணோன்னே நான் என்ன பண்ணேன், டாக்டர் என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுங்க, நான் வீட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்டோன் இறங்கியே வரலாமா, நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தம்போது 6 millimeterல 7 ஸ்டோன்ஸ் வந்து 2 கிட்னிலையுமே இருக்குது. கிட்னியுமே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு. அதனால வந்து கிட்னியை பாதிச்சிருவது, இமிடியேட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் போகணும் அப்படின்னாங்க. இமிடியேட்டாக போய் ஆப்ரேஷனில் லித்தோட்ரோப்ஸி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கிட்னியும் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்தோடனே பாஸ்டரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜெபம் பண்ணேன். ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணேன், என்னோட மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டேன். ஈவன் பெயின் கில்லரை கூட நான் சாப்பிடலை. ஏன்னா அவங்க தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக 3 வேளைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பெயின் கில்லர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா வலி ரொம்ப இருக்குது அப்படின்றதுனால. எந்த நிமிஷம் நான் மருந்தெல்லாம் நிறுத்தினோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்து எனக்கு வலியே இல்லை. திரும்ப ஒரு முறை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்போ ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்போது அந்த வாரம் வந்து நான் பாஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன், பாஸ்டர் எனக்கு பெயினே இல்லை. திரும்ப என்னோட குடும்பத்தில் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு அவ்வளோ நிறைய ஸ்டோன் இருந்தது, நீ திரும்ப டாக்டர் கிட்ட போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் திரும்ப டாக்டர்கிட்ட போகும்பொழுது அவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். ஆனாலும் எனக்கு வந்து விசுவாசம் இல்லாமல் இல்லை. திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஜெபத்தோட நான் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா பாஸ்டர் சொன்னார், உனக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் போயிடும், நீ வந்து சாட்சி சொல்லுன்னு சொன்னது. திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க, நீ டாக்டர் கிட்ட போ அப்படின்னு. அந்த டாக்டர்ஸ் போய் பார்த்த உடனே ஒரு ஆப்ரேஷன் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாரு. ஸோ இதுக்கு மேலே லேட் பண்ணால் உங்கள் கிட்னி வந்து டேமேஜ் ஆயிரும்,
ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணியோ லித்தோட்ரோப்ஸ் எண்டோஸ்கோபி பண்ணி அதை எடுத்துடலாம், ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கிட்னியில் இருக்கிறத, ஈவன் பிளாடரில் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னார். அப்போவும் என்னோட விசுவாசம் வந்து உறுதியாக இருந்துச்சு. திரும்ப நான் வந்து சரி டாக்டர் பரவாயில்ல டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்றதுக்காக ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க. அந்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்ஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்த உடனே அந்த டை போட்ட உடனே அந்த டெக்னீஷியன் சொன்னார், என்னம்மா இவ்வளோ ஸ்டோன் இருக்குது 2 கிட்னிலையும் அப்படின்னாரு. உடனே எனக்கு வந்து என்ன ஆண்டவரே நான் இந்த வாரம் போய் சாட்சி சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் எனக்கு என்னென்னா நான் துதிச்சிட்டே இருந்தேன், என்னால் துதிக்க முடியாமல் போச்சு. ஆண்டு அந்த நேரத்தில் அந்நிய பாஷையினால துதிக்கிற ஒரு வாரத்தை எக்ஸ்ரே டேபிள்ல என்னையே அறியாமல் துதிச்சிட்டு இருந்தேன். அடுத்தடுத்து எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க, ஒரு 6 எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க. எடுத்து முடிச்ச பிறகு டெக்னீஷியன் நீங்கள் போய் டாக்டரை பாருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு இருந்த அந்த பயமெல்லாம் நீங்கி போய் பெரிய ஒரு தைரியம் வந்துச்சு. சரி டாக்டர் என்ன சொல்ற போறாரு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு டாக்டர் கிட்ட போனேன். அவர் எக்ஸ்ரேவை உத்து பார்த்தாரு. ரொம்ப நேரம் பார்த்த உடனே என்னை பார்த்த உடனே முதல் வார்த்தை உனக்கு ஆப்ரேஷனே வேண்டாமா அப்படின்னாரு. Praise the Lord. I want Dr. Mittal to come and see the scan report. கிட்னிக்குள்ளார கல் இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. இந்த கடைசி இதில் ஒரு கல் இல்லை. இப்போ எனக்கு சுத்தமா எந்த பெயினுமே இல்லை டாக்டர், ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன். மெடிசன்ஸும். ரூத் பேறுகால வலியுடன் துடித்து கொண்டிருந்தாள். அப்பொழுது அவருடைய காதில் செல்போன் வைத்த பொழுது நான் கேட்டதெல்லாம் ஏசப்பா இயேசு இயேசு என்ற அலறல், தாங்க முடியாமல் அலறிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது நான் ஜெபித்தேன். கர்த்தர் சொன்னார், இன்னும் 3 வினாடிகளில், நாள் 3 minutes, 3 வினாடிகளில் குழந்தை பிறக்கும் என்று சொன்னார். ஆகவே 1 2 3 டெலிவர் அப்படின்னு சொன்னேன். she delivered a baby, crying stopped. கர்த்தருக்கு நாமத்துக்கு சோத்திரம். 8ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு எனக்கு அழகான ஒரு பெண் குழந்தையை ஆண்டவர் கொடுத்தார். என் மனைவி பிரசவ வேதனையால் ரொம்ப துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவேன்னு சவுண்டு கொடுத்துருந்தாங்க. என் மனைவி அந்த வேதனையிலும் பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்கன்னு கத்துனாங்க. ஃபோன் பண்ணி நான் தான் கொடுத்தேன் பாஸ்டர்கிட்ட. ஒய்ஃபோட காதில் வைக்க சொன்னாங்க. காதில் வச்சோம். 1 2 3 டெலிவரி அப்படின்னோட குழந்தை பிறந்துருச்சு. அந்த செகண்டே பிறந்துருச்சு. Praise the Lord. Hallelujah. Bobby and Rachel yesterday were there in our seminar, and she asked me a question about glory. Why people, when the glory comes, dental fillings are taking place, gold fillings, diamond fillings, silver fillings. So what is the reason? At that time, lecturing from the Wisdom Academy, I saw the glory cloud going near them. So after the meeting they came, and I told them, Bobby and sister, when you go home, look at your face in the mirror. You are going to see the glory golden dust. I just told like that. Let's see here what they have to tell. Praise the Lord. நேற்றைய தினம் நானும் என்னுடைய கணவரும் பாஸ்டரோட விஸ்டம் அகாடமிக்கு போயிருந்தோம். We had a wonderful session there, anointing session. அப்போது அங்கே இருந்துட்டு இருக்கும்போது பாஸ்டர்கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி அந்த ஃபில்லிங் பற்றி கேட்டேன். அந்த சிலர் வந்து ப்ரே பண்ணி பல் உடஞ்சதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் ஆவியானவர் வந்து தங்க பல் வைக்கிறாங்க, ஏன் சாதாரண பல் வைக்கலாம் இல்லையா, ஏன் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் ஃபில்ட் இன் கோல்டு அப்படின்னு பாஸ்டர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. பாஸ்டர் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னாங்க, go and watch and look into the mirror அப்படின்னாங்க. அப்போ நாங்கள் போய் கண்ணாடியில் பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தா 2 பேரோட ஃபேஸும் அவ்வளோ மின்னுச்சு, நிறைய இங்கெல்லாம் கோல்ட் டஸ்ட். I want to just praise the Almighty. You know, such a wonderful experience. We're not worthy for it. ஆனால் அருகதையே இல்லாதவங்கள ஆண்டவர் வந்து இப்படி, it is such a great thing. You know, I was feeling so happy about it. Week pastor வந்து was praying for thyroid. எனக்கு தைராய்டு இருக்குது. February மாதம் தான் எனக்கே தெரிய வந்தது எனக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு. லாஸ்ட் வீக் ஸ்பெஷலி ஹி ப்ரேட் ஃபார் தைராய்டு, ஒன்லி தைராய்டு. அது மாத்திரம் அந்த வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லி ப்ரே பண்ணார். அந்த சமயத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கூல் ப்ரீஸ், பயங்கர சில்லு. லாஸ்ட் வீக்கெலாம் கொஞ்சம் நல்ல ஹெவி சன், பட் சில்லு ஏசி காற்று மாதிரி சில் ப்ரீஸ் வாஸ் ஃப்ளோயிங் ஆன் போத் ஆஃப் அஸ். 4 மாதம் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இந்த வாரம் நான் வந்து டியூஸ்டே போய் பிளட் கொடுக்கும் போதே நான் வந்து எப்படி நான் நினச்சி பிளட் கொடுத்தேன்னா, ஏசப்பா நான் சாட்சி சொல்லணும், அதனால இது கண்டிப்பாக தைராய்டு இருக்க போகிறதில்ல, ஏன்னா பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நான் பிளட்டை கொடுத்துட்டே வந்து வார்த்தைக்கு தேடிட்டு இருக்கேன், சாட்சி எவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பிளட் டெஸ்ட்டில் லேபில் உட்காந்துட்டு எவ்வளோ சின்ன சாட்சியாக நம்ம சீக்கிரமாக சொல்லிட்டு முடிக்கலாம் அப்படின்னு. Praise God and praise Almighty. I thank God.
என் பிளட் டெஸ்ட் வந்துச்சு, ரிப்போர்ட்ல எல்லாமே நார்மல். there is no trace of thyroid at all. I thank God. And all my other levels also எல்லாமே nil. நான் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும்போது வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார். என்னால் நம்பவே முடியல இது என்னோட பிளட் ரிப்போர்ட்டானு. பட் தேங்க் காட், கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். Thank God and thank Pastor also for his wonderful prayer. We are going to hear another testimony from Sister Vimala Jesudasan from Chennai, and Mr. Ebenezer also will come. I'll briefly tell what has happened. She was admitted in the hospital and vomiting blood. She already had cancer. Another body part cancer has developed in the intestines. She called me for prayer. என்னை ஜெபத்திற்கு அழைத்த பொழுது I saw the boil in the intestine in a particular place. I just told her, உங்களுக்கு கட்டி இங்கே இருக்குன்னு. அவங்க எனக்கு சொன்னேன். ஆமாம், நாங்கள் கட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறது எல்லாம் சொல்லலாம், ஸ்கேன் மிஷின் கூட சொல்லும். ஆனால் இருக்கிற கட்டி மறையும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்ல முடியாது, கம்பவுண்டர் சொல்ல முடியும். When I was praying, I prayed, Lord, I disintegrate and pulverize the boil that is there into molecules. அது செதறிச்சு, குண்டு வெடிச்சு செதறின மாதிரி துகளா செதறி அப்படி 4 திசைக்கும் போச்சு. The prayer was about 60 seconds. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்லாம் 60 செகண்ட் தான். நம்ம கம்பவுண்டர் டாக்டருக்கு சொன்னபடி செய்கிறது. அவங்களுக்குள்ள மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எல்லாம் அவங்களே சொல்லுவாங்க. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே மகிமை உண்டாவதாக. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய்ன்னு சங்கீதம் 50:15 சொல்லப்பட்டபடி நான் அவரை கூப்பிடும்போது அவர் விடுதலை பண்ணதுனால மகிமைப்படுத்துறதற்காக இந்த இடத்துல நிற்கிறேன். 1991 வருடம் பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து அது ரொம்ப முத்தி போனதுனால அது 3rd ஸ்டேஜ்னு சொன்னாங்க. 2 மேஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் செய்தாங்க. செய்துட்டு இப்போ என்னை எவ்ரி 6 months கீமோதெரப்பி எல்லாம் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 3 months வந்து செக்கப்புக்கெல்லாம் வரணும் அது இதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த 20 years 1991 ஜூலைலேருந்து இது வரைக்கும் நான் ஒரு தடையும் அங்கே எந்த மெடிக்கல் செக்கப்புக்கும் போகவும் இல்லை, எந்த மெடிக்கேஷன் எடுக்கவும் இல்லை. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக. இதை குறித்து நான் அடிக்கடி சாட்சியெல்லாம் சொல்லி வந்தேன். ஆனால் இந்த வருடம், இந்த 20 வருடங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ஜூலை மாதம் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து நான் இரத்த வாந்தி எடுத்து உணவை விழுங்கவும் முடியவே இல்லை. நான் மருத்துவமனையில் நான் அனுமதிக்கப்பட்டேன். அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் வாந்தியெல்லாம் இரத்த வாந்தியை நிறுத்துறதுக்குரிய இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் அவங்க வந்து எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு இரத்த கட்டி ஃபுட் பேசேஜில் கீழே எங்கேயோ இருக்கிறதா சொன்னாங்க. அந்த இரத்த கட்டினால் எங்களுக்கு பிளட் பேங்க் இங்கே இல்லை, அது தொட்டாலே அது ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இன்டர்னல் ப்ளீடிங் வந்து எப்படின்னாக்கா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், அது ரொம்ப ஆபத்தானது. அதனால நீங்கள் வந்து வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணுன்னு சொல்லி இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு எங்களை அனுப்பி வச்சாங்க. அங்கேயும் அடுத்த நாள் எண்டோஸ்கோப்பி எடுக்கும்போது ஒரு கட்டி இருக்கிறது தெரிய வந்தது. அது வந்து டியூமராக இருக்கலாம், கேன்சரஸ் டியூமராக தான் இருக்கும் டாக்டர் நிச்சயமாக சொன்னார். அவர் வந்து என்னத்துக்கு அப்படி நினச்சாருன்னா, முதலாவதே கேன்சர் பேஷண்ட், ஏஜ் வேறு ஆயிடுச்சு, அதனால நிச்சயமாக எனக்கு சொல்ல முடியும்னு சொன்னார். அதனால அடுத்த எண்டோஸ்கோப்பியில் பயோப்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை குறித்து ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன். வருத்தப்பட்டுட்டு நான் வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு சில பேர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன நடக்கும். எல்லாம் சொன்னாங்க, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சீரியஸ், இது இன்டர்னல் ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. அப்போ நான் யோசித்துட்டு உடனே ஜீவக்குரல் நான் ரெகுலராக பார்க்குற பழக்கம் உண்டு. ஜீவக்குரலில் நிறைய பேர் சாட்சி சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதனால அந்த டைமில் நான் ஒரு தடவை பாஸ்டர் விக்டர் ஞானராஜ் அவங்களுடைய செல்ஃபோன் நம்பரை எழுதி வச்சுருந்தது நினைவு வந்தது. அன்றைக்கு ராத்திரி நான் அவரை உடனே கூப்பிட்டு நான் ஜெபிக்கும்போது பாஸ்டர் சொன்னாங்க, அந்த கட்டியை நான் வந்து ஒரு பிளாக் ஏதோ ஆரம்பிக்கும் முன்னால் நான் பார்க்குறேன், அந்த கட்டி லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது, அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்றது இவ்வளோ இன்ச் உயரம் அதெல்லாம் கூட கரெக்டாக சொன்னாங்க. சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, அது உடையிறத பார்க்குறேன், இட் இஸ் broken into molecules, அது வந்து எல்லா திசையிலையும் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்டர்ன் சிதறடிக்கப்பட்டாச்சு, இப்போ அது ஒன்றுமே இல்லை,
இயேசுவின் ஜீவன் உனக்குள் இறங்குகிறது என்று சொல்லும் போதே ஐ குட் ஃபீல் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் மீ. அது உள்ள இறங்கிட்டு இருக்கிறதும் எனக்கு என்னமோ ஒன்று ஒரு மாறுதல் ஏற்படுகிறதையும் என்னால் உணர முடிந்த பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டேன். நிச்சயமாக விடுதலை பெற்றேன் என்கிற நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொண்டேன். அதுக்கு அடுத்த நாள் எண்டோஸ்கோபி அண்ட் பயோப்சி. அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட போன உடனே டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன், டாக்டர் எனக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, ஐ எம் ஹீல்டு அப்படிலாம் சொன்ன உடனே அவர் கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு. அவர் சொன்னார், நான் தான் டாக்டர், என்கிட்ட நீ என்ன பேசுகிற, நான் எனக்கு தெரியும் 90% நீ கேன்சர் உனக்கு திரும்ப வந்துருச்சு, ஐ எம் வெரி ஷுவர் அபவுட் இட். அப்போ நான் மனசுக்குள்ள அறிக்கை எடுத்துக்கிட்டேன், இன்னொரு 10% அந்த பக்கம் இருக்கேன்னு நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன். அது பாட்டு கத்திர ஸ்தோத்திரிச்சேன். அந்த நேரத்தில் ஜெபிச்சேன், டாக்டருக்காகவும் ஜெபித்தேன். அவருடைய டெசிஷன் இதில் இருக்கக்கூடாது, கிறிஸ்துவருடைய டெசிஷனே அதில் எடுக்கப்படட்டு, அப்பா வாங்கப்பான்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் டாக்டர் இருந்தார், ரைட் சைடில் கிறிஸ்து இயேசு நின்று கொண்டு இருக்கிறத நான் கண்டேன். நிச்சயமாக நல்ல முடிவு தான், ஒன்றுக்கும் நான் கவலைப்பட அவசியமில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன். அவர் தேடி தேடி பார்க்குறாரு எண்டோஸ்கோப்பியில், டியூமரோ கட்டியோ என்னவோ அது எங்கே போச்சுன்னே அவருக்கு தெரியல. அவர் தேடி தேடி பார்த்துட்டு பயாப்சியை செய்ய முடியவில்லை. அதனால் அன்றைக்கு பயாப்சி செய்யப்படலை. அடுத்த நாளே அவர் நீங்கள் பெட் ஸ்கேனுக்கு போனோம், ஏன்னா அது நிச்சயமாக சொல்லும் உங்களுக்கு கேன்சர் எங்கே இருக்குன்ட்டு. அதனால சிடி ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேனுக்காக அனுப்புனாங்க. அந்த ரிசல்ட்லேயும் எனக்கு நல்ல முடிவே வந்தது. கர்த்தர் என்னோடு இருந்தார், என்னை வழி நடத்தினார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே ஸ்தோத்திரம். சர்ஜரி இல்லாமல் இந்த பிக்சரில் எண்டோஸ்கோபி ரிசல்ட்டில் கேன்சர் boil is there. In this picture they have taken 3 or 4 times, but there is no boil. She is absolutely healed from cancer. God bless you. One side the earthly physician, on the other side the heavenly physician who healed her. Okay, she saw the heavenly physician. It's a great privilege.